जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड सब 2 मार्किया पिलाने एग्जाम रे 100% आसब आसब जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से पॉलिटिकल साइंस कोर 9 पिलाने शेष यूनिट पिलाने जहाँकि पढ़ा है नहीं पिलाने अधा पढ़ाई आधा रही जाए पिलाने से पिलाने जहाँकि आपणकर एग्जाम अच्छी से सबको आखि आगे रखी पिलाने 2 मार्किया पिलाने वीडियो सबू जाक अपलोड हो पिलाने कोर 8 ओ तास्त कोर 9 ओ तास्त कोर 10 पिलाने कोर 10 एवं जाए बुक आसी ना आसले पिलाने जल्दी जल्दी वीडियो सब अपलोड कर दे पिलाने आज देखा सिलेक्टेड सब 2 मार्किया एवं तास्त जो मैंने चैनल आउचंती ताल शेष में सब्सक्राइब करंतु ओ तास्त आपण मान फ्रेंड्स को अधिक होतो शेयर करंतु देखिबा सबू जाक पिलाने सबू जाक सिलेक्टेड अच्छी गोटे पिलाने मिस करेंगे ना देखु लंग क्वेश्चन पिलाने 2 मार्क तैयारी हुए ओ तास्त 5 मार्क तैयारी होता है पिलाने से कहुए पिलाने आपण को कि लंग क्वेश्चन आगे प्रिपरेशन कर दिंतु बोली देखिबा हु वाज जॉन बोर्डली रोल्स बोली कहुए पिलाने जॉन बोर्डली रोल्स किए थे भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे सकारात्मक थे बा दार्शनिक थे जहाँकि लोक मानकर मंगल तांके चिंता प्रकाश करते लिखा जाए पिलाने देखंतु व्हाट वाज द व्यूज ऑफ जॉन रॉल्स अबाउट थ्योरी ऑफ जस्टिस न्यायर तत्व संबंध में जॉन रॉल्स को मत कौन थी पिलाने सबू जाक इम्पोर्टान्स न्याय मीन्स कौन जहाँकि समाज रे जेते लोक मान अच्छे से लोक मानकर पिलाने न्याय मिल पिलाने जेकोसी कार्य होना कहीं जेहेतु समाज रे से माने भी रही था से भी जस्टिस मिलवा उचित बोली तांके मत देते लिखा जाए सब देखंतु व्हाट डू यू मीन बाय वेल ऑफ इग्नोरेंस पिलाने ए क्वेश्चन जमिति हेले भी आसीबो गुटे अज्ञतार आवरण कहले कौन बुझ ए क्वेश्चन पिलाने जमिति हेले भी एग्जाम रे देखिया पई पाइबे पिलाने सेति पई ए क्वेश्चन को मिस करंतु नै पिलाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि एहा अज्ञतार आवरण अज्ञता पिलाने अज्ञतार आवरण कहले कौन बुझ बोली कह जाउची तांको मत अनुसार कौन कहिथिले दार्शनिक जॉन रॉल्स ता सब अछि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी इन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस न्याय नीति अनुसार समानता उपादान कहले कौन बुझ न्याय नीति नीति गुटे थी पिलाने पॉलिसी से पॉलिसी क्यों पड़े गोटे न्याय को धरू थे पिलाने जहाँकि न्याय को पिलाने से न्याय नीति अनुसार पिलाने सबू समानता पिलाने मिलियो बोली कह जाए उपादान मीन्स कौन एलिमेंट जाक पिलाने से समानता उपादान कहले कौन बुझ बोली कह जाए सबू जाक अच्छी पिलाने देखो जाति वर्ण धर्म पिलाने सबू जाक अच्छी सबू जाक एक बोली धरिबा नेक्स्ट व्हाट वाज द वेल बा व्हाट वाज द व्यूज ऑफ जॉन रॉल्स अबाउट द एम ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन पिलाने देखंतु सबू जाक इंपोर्टेंस एवं जो माने पिलाने आउचंती प्रथम थर पाई ताले शेष रे सब्सक्राइब करंतु ओ तास्त आपण माने फ्रेंड्स को अधिक शेयर करंतु नेक्स्ट पिलाने देखंतु केवल कहि दोची पिलाने जदि नोट्स करिवे ताले नोट्स करि पारे पिलाने शुणी पिलाने पूरा इजी अच्छी पूरा इजी जे थिले जॉन रॉल्स से जॉन रॉल्स को पिलाने दार्शनिक से दार्शनिक संपूर्ण मात्रा पॉजिटिव रे कहिथिले अज्ञतार पिलाने गोटे वर्ड मन रखिए अज्ञतार पिलाने ए क्वेश्चन जमिति हेले भी आसीबो ही आसीबो जस्टिस जेहेतु समाज रे सब लोक मैंने रही था समस्त जिते सब जाति अच्छी जिते सब लोक मैंने अच्छे से लोक मध्य समान न्याय पिलाने मिलवा उचित बोली तांगे एलिमेंट जाक कही वास्तव स्थिति संबंध में जॉन रॉल्स को उद्देश्य कौन थिला वास्तव बा रियल रे स्थिति कौन अच्छी से समय से संबंध में जॉन रॉल्स को उद्देश्य कौन थिला बोली कह जाउची नेक्स्ट व्हाट इज आइडियल थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स को आदर्श मीन्स कौन प्रेम हिसाब से प्रेम भाव से प्रेम भाव सिद्धांत कौन थिला बोली कह जाउची पूरा इजी व्हाट वाज द व्यू ऑफ जॉन रॉल्स अबाउट जस्टिस एज फेयरनेस उचित न्याय संबंध में जॉन रॉल्स को मत कौन थिला उचित बा करेक्ट केमिति न्याय मिलिबो से करेक्ट
ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ସମାଜରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ନା କାହିଁକି କିଛି ନୀତି ଥିବ, ସେଇ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଜନ୍ ରଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଭ୍ୟୁ ଅବାଉଟ୍ ରେସନାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜମ? ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବହୁଳବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସେ କାରଣ ହିଁ ଖୋଜିଥାଏ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମିନ୍ସ କ'ଣ, କାରଣ ହିଁ ଖୋଜିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବା ପୁରା ଦେଶ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ କୁହାଯାଇଥାଏ, ୱାର୍ଲଡ ପିଲାମାନେ, ସେ ୱାର୍ଲଡରେ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ପଢ଼ିପାରେ ପିଲାମାନେ, କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଉଛି ଏବଂ ଶୁଣି ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମନେ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସେ ଗୋଟେରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେରେ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ବା ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ମେଜର ୱାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ? ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ମାନ ମଧ୍ୟରେ 1961ରେ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ଓ ତା ସହିତ 1953 ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦାରବାଦ, 1953 ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦାରବାଦ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, 1999 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଜନ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି, ସେଇ ଆଇନ ଓ ତା ସହିତ 2001 ମସିହାରେ ଉଚିତ ଜାଗତିକ ନ୍ୟାୟ, ଉଚିତ ଜାଗତିକ ନ୍ୟାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ? ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ନେକ୍ସଟ, ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅନର୍ସ ଗିଭନ୍ ଟୁ ଜନ୍ ରଲ୍ସ? ଜନ୍ ରଲ୍ସକୁ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଯାକ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନୋଟେବଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ? ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ବଳି ମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେଜୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେଜୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ? ନେକ୍ସଟ, ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିଗତ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ, କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେଇ ନ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଥିଲେ, ସେ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସବୁ ଯାକ ଲେଖାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଲିବର୍ଟି? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଯେ ଥିଲେ ଜନ୍ ରଲ୍ସ, ତାଙ୍କେ କେବଳ ପଜିଟିଭରେ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ପଜିଟିଭରେ ହିଁ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭରେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଲିବର୍ଟି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ? ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ସୁଯୋଗ ସମାନତା ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଓଭରଲେପିଂ କନସେନସସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଓଭରଲେପିଂ କନସେନସସ୍? ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସହମତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଜାଗତିକ ନ୍ୟାୟ ବା ୱାର୍ଲଡ, ଗ୍ଲୋବାଲ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜାଗତିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କ'ଣ ଥିଲା ଲେଖିବେ, ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଉ ଡିଡ୍ କଲଚରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଜଷ୍ଟ ବା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହାଉ ଡିଡ୍ କଲଚରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ? ସାଂସ୍କୃତିକ କାରକ କିପରି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ?
नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू बेस्ड फैक्टर मूल्य भित्तिक कारक कहले कौन बुझ नेक्स्ट व्हाट इज द मीन्ड बाय जस्टिस एज फेयरनेस अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स को अनुसार जस्टिस एज फेयरनेस रो अर्थ कौन यह पचार जॉन रॉल्स को अनुसार जस्टिस एज फेयरनेस रो अर्थ कौन बोली कह मन रखिए पिलाने क्वेश्चन जमीती हेले भी आसब ओडिशार जिते सब यूनिवर्सिटी अच्छी पिलाने से सब पिलाने देखापी पाइबे जहाँ जहाँ कहूँ पिलाने जहाँ जहाँ भितर अच्छी से सब पिलाने एग्जाम रे आसो पिलाने ओडिशार जिते सब यूनिवर्सिटी अच्छी पिलाने किसी भी डरवा ना पिलाने जदि विश्वास ना ताहले थर्ड सेमिस्टर देखी नु पिलाने सबू जाक आसी एवं आ गोटे कथा पिलाने जदि लंग क्वेश्चन पढ़े ताहले आपनकर 1 मार्क छाड़ कर पिलाने 1 मार्क भी अधा आसो किंतु 1 मार्क टे हार्ड आसी से हार्ड को पिलाने आहरी सहज कर जाइए आगुरी ही पिलाने 1 मार्क सबू जाक कंप्लीट कर जाइए आउ किछि अच्छी पिलाने से सब एग्जाम पूर्व अपलोड हो पिलाने लंग क्वेश्चन गोटे रास्ता पिलाने जहाँकि आपको बेस्ट मार्क आनिबारे पछकू ना आगू नेब पिलाने मन रखु लंग क्वेश्चन पढ़े ताहले आपनकर 5 मार्क क्लियर 2 मार्क क्लियर लंग क्वेश्चन क्लियर पिलाने जदि विश्वास ना ताहले ए सब ही पिलाने सिलेबस रे रहिथिबो देखिबे पिलाने नेक्स्ट व्हाट इज द ओरिजिनल पोजीशन इज रोल्स थ्योरी बोली कह जाउची रोल्स को सिद्धांत रे वास्तव स्थिति कहले कौन बुझ नेक्स्ट व्हाट इज द वेल ऑफ इग्नोरेंस यह भी पचारिबो अज्ञतार आवरण कहले कौन बुझ हाउ डज फोको हाउ डज फुको पिलाने यहाँ देखु टे पूरा प्रोनाउंसिएशन पिलाने टे पढ़े टे भल अच्छे टे माइंड देखना हाउ डज फुको पिलाने फुको कनेक्ट पावर एंड नॉलेज इन हिज थ्योरी ऑफ गवर्नमेंटालिटी देखु एगेन कहूँ हाउ डज फुको कनेक्ट पावर एंड नॉलेज इन हिज थ्योरी ऑफ गवर्नमेंटालिटी बोली कह फुको तांकरी शासनिकरण सिद्धांत रे किपरि क्षमता और ज्ञान को सुजोग करथिले फुको दार्शनिक पिलाने देखु पढ़े पिलाने पूरा इजी अच्छी एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन सेल्फ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंटालिटी इन फुकोस थ्योरी फुकोस को सिद्धांत रे सुप्रशासन एठार बुझंतु जदि सुप्रशासन आउची ताहले पिलाने सेही दार्शनिक मध्य गोटे पॉजिटिव रे थिले सुप्रशासन मीन्स कौन भल शासन करवा जे कि गोटे अधिकार थी जे गोटे शासक थी जे कि गोटे देश को चलाऊ जे कि गोटे जेकोसी स्टेट को चलाऊ से जड़े सुशासक होते पिलाने एठा लिखा जाए सुप्रशासन जहाँकि शासन को बुझाई थाए और शासनीकरण मध्य संपर्क कौन बोली कह जाए मध्य ता मध्य संपर्क कौन बोली कह जाए पिलाने देखो सबू जगह लिखा जाए आत्मशासन निजको शासन करा पिलाने आत्मशासन नेक्स्ट हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल पोजीशन इन रोल्स थ्योरी जॉन रॉल्स को ओरिजिनल पोजीशन बोली कहबार अर्थ कौन यह भी पचार ओरिजिनल पोजीशन कहबार अर्थ कौन पिलाने यह भी सिलेबस अच्छी देखी ने व्हाट रोल डज द वेल ऑफ इग्नोरेंस प्ले इन द ओरिजिनल पोजीशन रे वेल ऑफ इग्नोरेंस कौन भूमिका निभाए यह भी आसब ही आसब हु वाज मिशेल फुको यह पचारि पिलाने मिशेल फुको किए थे देखु पिलाने मिशेल फुको गोटे प्रसिद्ध फ्रांसीय दार्शनिक थे जहाँ कि समाजचिंतक आगुरी कहली पिलाने जमीती सुशासन बुझेला ठीक से परी समाज रे जहाँ जहाँ की असुविधा होची जहाँ जहाँ कि लोक पाई पारु ना जहाँ कि अन्याय अच्छी जहाँ कि समानता मिलूना जहाँ कि अर्थनीति दुर्बल अच्छी से सबू को क्योंपरी भाव देखिए तापाई से दार्शनिक मिशेल फुको गोटे समाज चिंतक थे जहाँकि समाज रे क्योंपरी भाव सुधार आसब क्योंपरी भाव लोक मैंने रे क्योंपरी भाव न्याय मिल से अनुसार पिलाने गोटे दार्शनिक से दार्शनिक ना हूँ मिशेल फुको पिलाने समाज चिंतक क्योंपरी भाव समाज को गढ़े क्योंपरी भाव संपर्क रोक लोक मान धर्म जाति वर्ण जिते सब अच्छे पिलाने से क्योंपरी भाव
ଭଲ ଭାବରେ ରହି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଚିନ୍ତକ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସବିତ୍ ଥିଲେ, ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ। ସେ ଇତିହାସବିତ୍ ଅତୀତକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇତିହାସବିତ୍ ଥିଲେ ବା କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ 20ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଥିଲେ। ସେ ନୈତିକତା, ଭୁଲ ଠିକ୍, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କ୍ଷମତା ବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବୁଝାଇଥାଏ। ନିରୀକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଣାଳୀ ନିରୀକ୍ଷା କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଜୀବନ ଉପରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଓ ତାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଶାସନ କରିବା ଶକ୍ତି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ଓ ତାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପନିଶ ଦଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ, ଶାନ୍ତି ଓ ତାଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଓ ତାଷ୍ଟ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ସୁଆଲିଟି ସମାଜରେ ଶକ୍ତି କିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ, ଶକ୍ତି କେଉଁପରି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତାଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ବାଇ ଫୁକୋସ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ପାୱାର ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେର୍। ଫୁକୋଙ୍କ କ୍ଷମତା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁକୋସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ପାୱାର ବା ନଲେଜ। ଫୁକୋଙ୍କ କ୍ଷମତା ଜ୍ଞାନ ବିଚାରଧାରା କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଫୁକୋଙ୍କ ପାୱାର ବା ନଲେଜ ବିଚାରରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଓ ତା ସହିତ ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ। ଜ୍ଞାନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭରପୁର ଜ୍ଞାନ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେବା ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଦେବା ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଠାରେ ଶକ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ରହିବ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁକୁ ହରେଇ ଦେବେ ପିଲାମାନେ, ସବୁକୁ ହରେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଡରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ହରେଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଟୁ ବା ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଂଲିଶରେ କନଭରସେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣ କହିବା କଥା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଯାହା ଅଛି ସେଇ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେମିତି କହିବେ। ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଆସେ ତୁମ ପାଖରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁପରି ତାକୁ ବିହେଭ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଶକ୍ତି ବା ମୋଟିଭେଟ୍ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ଇଂଲିଶକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଇଜି ମାତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ର ବୁଝେଇ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଏହା ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋ ପାୱାର ଗିଭନ୍ ବାଇ ଫୁକୋ। ଫୁକୋଙ୍କ ବାୟୋ ପାୱାର ଧାରଣା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପେନଅପ୍ଟିକନ୍ ଅଫ୍ ଫୁକୋ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପେନଅପ୍ଟିକନ୍ ହେବ ପେନଅପ୍ଟିକନ୍ ଅଫ୍ ଫୁକୋ। ନେକ୍ସଟ, ଫୁକୋଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଧାରଣା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବା ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବୁଝାଇଥାଏ। ପାୱାର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଫୁକୋ। ଫୁକୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କ୍ଷମତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାୱାର ଓ ତା ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଫୁକୋ ଥିଓରି। ଫୁକୋଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୁକୋସ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶ। ଫୁକୋଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ତା ସହିତ ଦଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ବୋଲି, କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା, କ'ଣ ଅଛି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ, ପାୱାର ଓ ପେନଅପ୍ଟିକନ୍ ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ହାଉ ଡଜ୍ ଏଥିକ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ ଡୋମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଫୁକୋଲ୍ସ ଫିଲୋସଫି ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା। ହାଉ ଡଜ୍ ଏଥିକ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ ଡୋମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଫୁକୋଲ୍ସ
ଫିଲୋସଫି। ସରିଲା ଟିକେ ଅଛି। ଫୁକୋଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ନୈତିକତା କିପରି ଦମନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ? ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫୁକୋ ଅବାଉଟ୍ ପେନୋପ୍ଟିକନ୍? ଫୁକୋଙ୍କ ସମଗ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫୁକୋ ଅବାଉଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲିଟି? ଶାସନିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫୁକୋଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲି ଶବ୍ଦଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ସଂଯୋଗ ବା ଏକଜୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସଂଯୋଗ। ଫୁକୋଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶାସନିକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାର କେବଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ସରକାର କେବଳ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି 28ଟି ରାଜ୍ୟ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବରଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିହେଭ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଅଛି, ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେସବୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ରିପ୍ରେସନ୍ ବା ଦମନ, ରିପ୍ରେସନ୍ ବା ଦମନ ଉପରେ ନୁହେଁ ପିଲାନେ, ବରଂ ସବଲ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସବଲ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରେ। ଯେପରିକି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି, ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି, ଶିକ୍ଷା ପଲିସି ପିଲାନେ, ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଯେମିତିକି NEP ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି। ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଖାଲି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଥିବ, ତା ହେଉଛି ଭାଷା। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ହିଁ ପଢ଼ିବେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ NEP ଲାଗିଛି ନା, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପଢ଼ା ହେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା 2 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ 9ର ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 4ର 2 ମାର୍କିଆ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଲାମାନେ। କୋର୍ 9ର ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତ କୋର୍ 9ର ୟୁନିଟ୍ 4 ବା ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ର 2 ମାର୍କ ଯେତେ ଅଛି, ସେଇ 2 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଯଦି ବେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ବେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ପିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଲେଖିକରି, ଶୁଣିକରି, ମନେ ରଖିକରି, ଲେଖି ଶୁଣିକରି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଆପଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଏସବୁ ଆପଣେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଘଷି କରି ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ବୁଝିଲେ, ଆଗରୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ, ସେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ। ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ। ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ। ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଲେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଥିବେ ଏକ୍ଜାମିନର ବା ଯିଏକି ଖାତା ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଖାତା ଚେକର ପିଲାମାନେ ବା ଏକ୍ଜାମିନର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୋର ଦେଇଥିବେ ବା ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।